والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق. ترجمہ اظہر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تلاوت اگر ہو چکی ہے تو وہ سنائیے کسی کو، کوئی حمدیہ یا نعت یا کوئی کلام ہو. میں ترجمہ پڑھ رہا تھا، ترجمہ پڑھ رہا تھا. میں ہاں پڑھیے کیونکہ تھوڑا جوائن ہونے میں ٹائم لگے گا ان کو سمجھ. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم نہیں؟ اچھا وہ جو بولے تھے تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد علم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی. جمعہ بھی تھا آج. اور میقوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. آخرکار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا.
اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. ہرگز نہیں، جب زمین پے در پہ کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حس. وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی کا سامان کیا ہوتا. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. دوسری طرف اشارہ ہوگا اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت. آواز آئی نا صاحب میری پوروں کو؟ تھوڑا بہت رکتے مگر آئی آواز آئی. جی جزاک اللہ. منیر بھائی السلام علیکم. شاید منیب بھائی ان کو عبدالصمد عمودی کو فون کر رہے شاید. اچھا اچھا جی میرا خیال السلام نہیں علیکم. راج جی ہاں وہ اصل میں جو ہے چونکہ ان کا جو ہے وہاں کا پروگرام ہے مراد نگر کا وہ ختم کر کے ادھر جوائن کریں گے جیسا پرسوں جی لاسٹ ویک جو ہے ان کے ساتھ ہوا تھا کس کے ہمارے فہیم الدین مل صاحب کے ساتھ. چلیے فہیم بھائی کے ملا کر کوئی ترجمے کے بعد کچھ وہ سنانا چاہتے ہیں کسی کے ذہن میں کچھ ہے یاد ہے تو. قدیر بھائی بھی مصروف ہیں. چلیے کچھ میں ہی سنا دیتا ہوں. یہ اصل میں جو ہے مولانا مودودی کی سوانح پر ان کی بایوگرافی پر جو ہے ہمارے 2 لیکچر کی سیریز ہے جو انشاءاللہ آج ہوگی جو ہمارے اسٹڈی سرکل کا 72واں دن ہے اور نیکسٹ جمعہ کو ہوگی اور پھر ہم منڈے سے ایز یوزول کنٹینیو کریں گے نئی کتابوں کے ساتھ. یہ مولانا مودودی علیہ رحمہ پر جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے بنایا گیا ایک ترانہ ہے. شاید آپ لوگوں نے سنا ہو. چند ایک اشعار اس میں سے سنا دیتا ہوں جب تک وہ جوائن ہو جائیں. وہ علم و دانش کا ایک سمندر ہمارا قائد تمہارا قائد. وہ علم و دانش کا ایک سمندر ہمارا قائد تمہارا قائد. عظیم انسان عظیم رہبر ہمارا قائد تمہارا قائد. عظیم انسان عظیم رہبر ہمارا قائد تمہارا قائد. وہ نوجوانوں کے دل کی دھڑکن وہ دشمن دین حق کا دشمن شعور و فکر و نظر کا محور ہمارا قائد تمہارا قائد. ادیب دانشور و مفکر و فلسفی مقتدی صحافی. ادیب دانشور و مفکر و فلسفی مقتدی صحافی. وہ علم کی جاں عمل کا پیکر ہمارا قائد تمہارا قائد. وہ علم و دانش کا ایک سمندر ہمارا قائد تمہارا قائد. وہ ایک معلم وہ ایک مفسر وہ ایک مدبر وہ ایک مقرر
وہ یک معلم، وہ یک مفسر، وہ یک مدبر، وہ ایک مقرر، وہ خود تھا محراب، وہ خود تھا منبر، ہمارا قائد تمہارا قائد. وہ روشنی کا اسیر بھی تھا، وہ روشنی کا امیر بھی تھا. وہ روشنی کا اسیر بھی تھا، وہ روشنی کا امیر بھی تھا. وہ خود اجالوں کا تھا مقدر، ہمارا قائد تمہارا قائد. نہ اس میں احساس برتری تھا، نہ اس میں احساس کم تری تھا. نہ اس میں احساس برتری تھا، نہ اس میں احساس کم تری تھا. وہ ذات میں اپنی تھا قلندر، ہمارا قائد تمہارا قائد. وہ علم دانش کا ایک سمندر، ہمارا قائد تمہارا قائد. بڑے بڑے لوگ اس کے آگے بڑے ہی کوتاہ قد تھے لوگوں. بڑے بڑے لوگ اس کے آگے بڑے ہی کوتاہ قد تھے لوگوں. وہ جس کو کہتے تھے سب خداور، ہمارا قائد تمہارا قائد. وہ علم دانش کا ایک سمندر، ہمارا قائد تمہارا قائد. مخالفوں کی مخالفت کا دیا نہ اس نے جواب کوئی. مخالفوں کی مخالفت کا دیا نہ اس نے جواب کوئی. رہا وہ خاموش زندگی بھر، ہمارا قائد تمہارا قائد. وہ علم دانش کا ایک سمندر، ہمارا قائد تمہارا قائد. جہاں جہاں سے گزر گیا وہ وہیں پہ خوشبو بکھر گئی ہے. جہاں جہاں سے گزر گیا وہ وہیں پہ خوشبو بکھر گئی ہے. وہ خود صبا تھا، وہ خود گلے تر، ہمارا قائد تمہارا قائد. وہ دیکھنے میں تو کم سخن تھا، مگر وہ تنہا بھی انجمن تھا. وہ دیکھنے میں تو کم سخن تھا، مگر وہ تنہا بھی انجمن تھا. سخنوروں کا تھا وہ سخنور، ہمارا قائد تمہارا قائد. وہ علم دانش کا ایک سمندر، ہمارا قائد تمہارا قائد. وہ دشت میں ایک شجر کی صورت، کھڑا ہوا دھوپ میں تھا تنہا. وہ دشت میں ایک شجر کی صورت، کھڑا ہوا دھوپ میں تھا تنہا. اسی کا سایہ تھا اپنے سر پر، ہمارا قائد تمہارا قائد. وہ علم دانش کا ایک سمندر، ہمارا قائد تمہارا قائد. وہ آج ہم میں نہیں ہے لیکن اسی کی خوشبو بسی ہوئی ہے. وہ آج ہم میں نہیں ہے لیکن اسی کی خوشبو بسی ہوئی ہے. اسی کا چرچا ہے ہر زباں پر، ہمارا قائد تمہارا قائد. وہ علم دانش کا ایک سمندر، ہمارا قائد تمہارا قائد. ہر ایک تحریر اس کی روشن لکھے ہیں سچے حروف اس نے.
ہر ایک تحریر اس کی روشن لکھے ہیں سچے حروف اس نے، یہ کہہ رہا ہے ہر ایک سخنور ہمارا قائد تمہارا قائد، وہ علم و دانش کا ایک سمندر ہمارا قائد تمہارا قائد، اجل سے پہلے رکے نہ اس کے قدم کسی موڑ پر بھی اعجاز، اجل سے پہلے رکے نہ اس کے قدم کسی موڑ پر بھی اعجاز، سفر وہ کرتا رہا برابر ہمارا قائد تمہارا قائد، وہ علم و دانش کا ایک سمندر ہمارا قائد تمہارا قائد، عظیم انسان عظیم رہبر ہمارا قائد ہمارا تمہارا قائد۔ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ اللہ سید مولانا مودودی علیہ رحمہ کے نسبت سے یہ اعجاز نامی ایک بہت معروف شاعر ہیں پاکستان کے، ان کی لکھی ہوئی نظم ہے ہمارا قائد تمہارا قائد، یہ وہی ہے جو اس سے پہلے جو میں نے سنایا تھا، مدحت اس کی کیوں نہ کرے وہ اشعار بھی انہی کے تھے۔ جی تو میرے خیال سے سمد صاحب جوائن ہوئے ہیں، نہیں ہوئے، میں کال کر رہا ہوں تو ان کا فون سوئچ آف بتا رہا، اللہ خیر فرمائے۔ چلیے جب تک وہ جوائن ہو جاتے ہیں پھر کچھ مطلب وقت ضائع نہ ہو، چونکہ لوگ جوائن کیے ہوئے ہیں 14 آدمی ہیں، تو کم سے کم کچھ تو گفتگو ہو، کوئی گفتگو چھیڑے اور اس حوالے سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وہ یہ آپ نے مولانا مودودی کے اس میں جو ترانہ پیش کیا ہے، جی کیا بہترین الفاظ کا چناؤ یہ سلیکشن ہے بہت اس میں، غیر معمولی شاعر ہیں اعجاز۔ معمولی ہے، اور اس میں جو ہے مولانا مودودی کو جو سمیٹا ہے ان کی زندگی کو، اس میں کہیں بھی شخصیت پرستی کی دور دور تک بو نہیں آتی، حالانکہ ترانہ کسی شخص کے بارے میں ہے لیکن پھر بھی باوجود بھی، لیکن اس کا جو چناؤ کیا ہے انہوں نے، انتخاب کیا ہے، علمی، فکری، انقلابی دیانت داری اور ان کی بے پناہ صلاحیتوں کو نچوڑ کر جو ہے یہ ترانہ پیش کیا ہے۔ اگر ہو نہیں انہوں نے غلو نہیں کیا، وہ بہت خاص ہے۔ عام نہیں طور پہ کیا کیا ہوتا ہے غلو کر کے کسی کہاں سے کہاں پہنچائے تھے، جی، تو غلو بہت نہیں بٹوین دی لائنز جو ہیں انہوں نے لکھی ہے یہ بات۔ ایک آدمی یہ جس کے جو شعر محبت ہے یہ شعر مجھے بہت خاص کر جہاں جہاں سے گزر گیا وہ وہیں پہ خوشبو بکھر گئی ہے، تو یہ دراصل پیدا ہوئے اورنگ آباد، آئے دکن حیدرآباد، اسی کا حصہ دکن کا، پھر یہاں سے جو ہے واپس وہ دلی گئے، پھر واپس آئے، پھر یہاں کام کیا، پھر جو ہے یہاں سے جاتے ہوئے بھوپال گئے، وہاں سے میرٹھ گئے، پھر اس کے بعد دلی اور جمعیت علماء۔ اب یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ وہ سنبھالنے میں آئے گی باتیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسا سفر آج کے زمانے میں کوئی ایک کہہ سکتا ہے کہ جمعیت علماء جو جماعت اسلامی کی شدید مخالفت کرتی ہے، دیوبند کا ایک پرچہ نکلا کرتا تھا اور اس پرچے کے 2 سال تک چیف ایڈیٹر تھے مولانا مودودی، جمعیت علماء کا پرچے کے ایڈیٹر، ابھی آئے انشاءاللہ۔ تو یہ کیا ہے، جہاں جہاں ایک چیز، دوسری اور ایک چیز ہے مخالفتوں کی مخالفت کا دیا نہ اس نے جواب کو۔ یہ میری پرسنل چوائس کے مطابق مولانا مودودی کو میں پسند کرنے کی یہ وجہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے آدمی کی خاصیت یہ ہوتی کہ وہ جو ہے لوگوں سے چھوٹی باتوں پر نہیں الجھتا، اور اپنی ذات پہ تو ہرگز نہیں الجھتا، لوگوں کو معاف کرتا۔ 5-6 ذیلدار پاک میں ایک واقعہ نوٹ ہے کہ لوگ ایک آدمی جو ہے کہیں سے جی بھائی کسی آ آ گئے گئے، عبد سمجھ، الصمد چلیے آ گئے۔ الحمدللہ ثم السلام علیکم۔ الحمدللہ، سب مل کے شکر الحمدللہ بولیے۔ چلیے الحمدللہ، تمام تعریفیں میں حمد ایک و ثنا دوسرے کبریا پروگرام یہ میں تھا بڑائی۔ اس لیے تھوڑی تاخیر ہوئی۔ جی جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں جو ہے ہم نے کچھ اس کا صحیح استفادہ بھی کیا ہے۔ تو آج بہرحال 72واں دن ہے، حمد و ثنا تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اس اسٹڈی سرکل کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق ہم نے ملی ہے۔ اللہ اسے قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا سبب اور ذریعہ بنا دے، اور ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔
اور ہمارے وہ مقررین جو تیاریوں کے ساتھ آتے ہیں اور بہت رخریزی اور بڑی مشقتوں کے ساتھ اور بہت مصروفیات کے باوجود وقت نکالتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور اپنی شایان شان آمین انہیں اس کا اجر عطا فرمائے، اور اے اللہ اس آمین نشست کو بھی اپنی جناب میں قبول کر لے۔ اور آج یہ ہمارا 72واں دن ہے جس میں ہم انشاءاللہ مولانا مودودی سید ابو الاعلیٰ مودودی علیہ رحمہ کی سوانح 2 ایپیسوڈز میں سنیں گے۔ آج پہلا ہوگا اور انشاءاللہ اگلے جمعہ کو دوسرا۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب عبدالصمد عمودی بھائی سے کہ وہ آئیں اور انشاءاللہ ہم سے مخاطب کریں۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین وإن العاقبۃ للمتقین۔ اللہ تعالیٰ فضل اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من الہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر۔ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی بایوگرافیز کو بہت سارے لوگوں نے لکھا اور بیان کیا، اور بہت اچھے انداز میں لکھا اور بیان کیا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مولانا مودودی کی آپ کے سامنے بایوگرافی کو ایک ایسے پیراہے میں رکھوں کہ پیالے کی خوبصورتی اس کی کشتی کے ساتھ سمجھنے آئے۔ پیالی اپنے آپ میں خوبصورت ہے، لیکن جب ایک کشتی میں سجی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے صورت ذہن کے سامنے آتی۔ تو اس لحاظ سے جب مولانا مودودی کے تعلق سے ہم پڑھے لکھے یا ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو اس دور کو، اس ماحول کو ساتھ میں سمجھنا ضروری ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا کہ کیسے حالات پہ مولانا مودودی کے کیا فیصلے تھے، کن موڑوں کو انہوں نے زندگی میں دیکھا اور اس کی بنیاد پر کیا انہوں نے جو ہے رویہ اختیار کیا۔ تو ایسا ہم دیکھیں تو چیزوں کو اور زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے۔ تو 1903 مولانا مودودی کی پیدائش اورنگ آباد میں ہوتی ہے۔ والد سید احمد چشتی مودودی، والد صاحب علی گڑھ میں پڑھ رہے تھے، کرکٹ کھیل رہے تھے۔ کرکٹ مولانا مودودی کے والد علی گڑھ میں کرکٹ کھیل رہے تھے، ان کے خاندان کے ایک بزرگ کی نظر پڑ گئی تو گھر آ کر شکایت کی کہ احمد کو سنبھالو، مجھے ڈر ہے کہ کہیں فرنگی نہ بن جائے۔ تو ایک ایسا گھرانہ جہاں پر دین کا یہ رویہ، یہ مزاج تھا کہ پینٹ شرٹ پہننے کو دین کے خلاف سمجھتے تھے۔ بہرحال سید احمد مودودی نے وہاں پر کچھ تعلیم حاصل کر کے سلسلہ منقطع کر دیا، لیکن اپنے طور پہ بعد میں پھر انہوں نے تعلیم مکمل کی اور وکالت کی تعلیم پوری کی، بحیثیت وکیل خدمات انجام دیتے تھے۔ ایک دو واقعے اور بھی ہمیں ملتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا کہ مولانا مودودی کا خانوادہ گھرانہ کیسا تھا۔ کہ نواب بھوپال صدیق حسن صاحب کے بچوں کی تعلیفی کا فیصلہ کرنا ہے، تو اشتہار آ چکا تھا بڑے بڑے رسالوں میں کہ نواب صدیق حسن صاحب کو ایک اچھا تعلیف چاہیے تاکہ اپنے 2 بچوں کی پرورش ان کے ذریعے سے کروا سکے، تعلیم تربیت کروا سکے۔ تو اس کے لیے مختلف لوگ انٹرویو کے لیے جمع ہوئے، تو سید احمد صاحب بھی گئے وہاں پر، مولانا مودودی کے والد اور ان کے استاد بھی تھے وہاں موجود۔ مختلف لوگوں کے انٹرویوز وغیرہ بھی کور ہوئے۔ ان کے استاد کا انٹرویو ہوا، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے شاگرد بھی انٹرویو کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ بھی آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہے ابھی نوخیز ہے، نوخیز لوگوں کے لیے بزرگ استاد کے بنسبت جوان استاد زیادہ قابل ہوتا ہے۔ تو استاد اختلاف کرتے ہوئے اپنی بات کو ذرا سخت انداز میں رکھی، اور ابو الخیر مودودی صاحب مولانا مودودی کے بڑے بھائی اس کو بعد میں کوٹ کیے کہ والد صاحب گئے انٹرویو کے لیے اور ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کے استاد بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پر انٹرویو کے لیے، تو وہ اپنا نام کٹوا دیے، بولے کہ اگر میرے استاد یہاں پر تعلیف کے لیے خدمت انجام دینا چاہتے ہیں تو پھر میرا نام کاٹ دیجیے، ان کی موجودگی میں میں اپنی حیثیت کو کمتر سمجھتا ہوں۔ تو یہ ان کے اخلاق تھے، یہ ان کا جو ہے معیار تھا۔ پھر ایک صاحب سے جو ہے بیعت کیے ہوئے تھے، تو صاحب بولے کہ عقل حلال کی فکر کرو، یہ جسم اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں جلانے کے لیے نہیں بنایا، اگر تم حرام کھاؤ گے تو پھر یہ جسم جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تو یہ سنتے ہی احمد مودودی صاحب کے اوپر اتنا اس کا اثر ہوا مولانا مودودی کے والد پہ کہ پھر وہ وکالت پہ بہت زیادہ پریسائز ہو گئے، کیا کیس لینا کیا نہیں لینا، حلال حرام کی فکر میں، تو روزی روٹی بہت تنگ ہو گئی، بہت مشکل ہو گئی تھی۔ ایسے ماحول میں مولانا مودودی
13 साल की उम्र में प्राइवेट टेंथ लिखते हैं। वालिद का ये रवैया, ये मिजाज कि 8 साल की उम्र तक मौलाना मौलूदी को बाहर के बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं भेजते थे। एक अंदेशा था बाहर जाके बच्चा खेलेगा तो जुबान बिगड़ जाएगी उसकी। जुबान की सेहत का ख्याल ये एक बहुत अहम बात है। हम भी अपने बच्चों की तरबियत करें तो इस चीज़ का हमें ख्याल करना चाहिए। छोटी उम्र में दिमाग में लैंग्वेज फीड होते रहते, अगर उस टाइम पर बच्चा ऐसे वैसे लोगों की सोबत में रहेगा तो बुरी लैंग्वेज उसके दिमाग में फीड हो जाएगी। तो लैंग्वेज की प्यूरिटी के लिए मौलाना मौलूदी को घर में ही रख के तरबियत परवरिश होती थी, बाहर जाने के उनको जो है मौका कम मिलता। ऐसे ही बचपन के वाकयात में एक चीज़ ये भी मिलती है, हमको पढ़ के हैरत होती कि मौलाना मौलूदी की उम्र 4 साल की थी शायद, और मस्जिद में नमाज का वक्त हो गया और इमाम साहब मौज़न साहब अज़ान नहीं दिए तो छोटे मौलाना मौलूदी दीवार पर चढ़ के अदा दे दिए। वो मस्जिद जो औरंगाबाद में है, अब तो जमात उसको हासिल कर ली और उसको रिसर्च सेंटर मौलूदी के तौर पर जो है डेवलप कर रही है। तो मौलाना कलीम, मुफ्ती कलीम साहब रहमानी उसके जिम्मेदार है। तो मौलाना मौलूदी ने 4 साल की उम्र में जो आज़ादी थी, आप हम अंदाज़ा कर सकते कि क्या बोलते हैं, उर्दू का एक मुहावरा है, होनहार परवाह के चिकने चिकने बात। बचपन में ही बाज़ लोगों की मुस्तकबिल की खूबियाँ की झलक नज़र आ जाते रहती। तो यहाँ हमको वो झलक नज़र आ जाती। 4 साल की उम्र में बच्चे की दीनदारी, वालिद का वो एहतियात का रवैया। तो ऐसे ही इकबाल के बारे में भी हमको मिलती है कुछ चीज़ें कि इकबाल की वालदा, उनके इकबाल के वालिद के जो है आमदनी से दूध नहीं पिलाते थे इकबाल को, बोलते थे कि तुम वकालत कर रहे, हलाल हराम की आमेजिश हो गई इस पे, मैं मेरे बच्चे को पाक मुजा खिलाना चाहती हूँ, घर में बकरियां पाल के दूध पिलाते रहेंगे। तो तरबियत के लिए इन चीज़ों का एहतमाम शायद ही हम आज के दौर में किसी के पास देखेंगे कि अपने बच्चों की तरबियत के खातिर हलाल जो है रिस्क का इंतज़ाम हो, ज़ुबान की फ़िक्र हो, इस तरीके से उनकी जो है उठान के लिए फ़िक्रमंद वालिदैन बहुत कम हमको नज़र आते हैं। बहरहाल मौलाना मौलूदी फौकानिया मदरसे में गए और 1 साल कम ही थे और एग्ज़ाम जो है लिख के पास भी हो गए। तो मार्क्स लिस्ट भी जो है प्रिंट होके आती है, लोग देखते हैं। मौलाना मौलूदी का जो मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, 14 साल की उम्र में उन्होंने जो मेट्रिकुलेशन पास कर लिया था। उसके बाद उनकी तालीम 1 साल के लिए मुनक़ते हुई। वालिद बीमार थे, बड़े भाई जो है उनको अपने साथ लेके चले गए थे भोपाल में। तो मौलाना मौलूदी जो है पढ़ाई रोक के 1 साल वालिद की खिदमत में लगे रहे। उसके बाद फिर मौका मिला, वापस हैदराबाद आए, औरंगाबाद के बजाय हैदराबाद में रह के अपनी तालीम को जो है मुकम्मल करने के लिए। तो 11th मौलाना मौलूदी की जो है तालीम थी और उतनी ही मुकम्मल भी, इसके आगे नहीं हो सकी। 11 जमातें पढ़े मौलाना मौलूदी इस हिसाब से। तो जिस वक्त मौलाना मौलूदी 11th में थे तो उस वक्त यहाँ पर दारुल उलूम था, उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम नहीं हुई थी, और दारुल उलूम के प्रिंसिपल उस मौके पर मौलाना हमीदुद्दीन फराही साहब थे। तो हमीदुद्दीन फराही साहब वही जो मदरसतुल इस्लाह के अंदर शेख तफसीर हुए, जिनकी निज़ाम कुरान तफसीर मशहूर है, जिनके शागिर्द के तौर पे अमीन हसन इस्लाही साहब तदब्बुरुल कुरान में सेम प्रिंसिपल अडॉप्ट करके तफसीर मुकम्मल किए। मौलाना मौलूदी जी उनसे पढ़े। कुछ लोगों को शायद आप में से मालूम होगा कि मोमिन चौधरी नाम की एक मस्जिद है, मस्जिद में हमीदुद्दीन फराही साहब का दर्स कुरान होता था, जिसमें मौलाना मौलूदी पाबंदी से शिरकत करते थे। बहरहाल फिर ये 11वीं की तालीम भी हुई। अपनी सेल्फ स्टडीज सफीर पटेल साहब म्यूट कीजिए, ज्यादा हो रहा। यहीं से वो लाइब्रेरी से किताब लेना शुरू कर दिया। वो लाइब्रेरी से किताबें जो लेते थे, इसकी बहुत से वाक़यात मशहूर है। इसके 2 फेज हैं। आवाज मुझे ही नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही, नहीं आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज बहुत डिस्टर्ब है। जी आ गया आवाज अभी।
हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि मौलाना मौदूदी की सेल्फ स्टडी के दो फेज क्योंकि बहुत कम है, था। कम आ रही है आवाज। कम आ रही है अभी है? कम आ रही है आवाज आपकी। हाँ, कम इसलिए आ रही है तब से हेलमेट में फोन लगाकर बात कर रहा था, फोन मेरे सामने रखा हुआ है, वीडियो ऑन है, लेकिन आप लोगों की रिकॉर्डिंग में शायद से साउंड नहीं आ रहा। की स्क्रीन शेयर हुई है जिस वजह से मेरा वीडियो नजर नहीं आ रहा। मैं अर्ज कर रहा था कि मौलाना मौदूदी ने सेल्फ स्टडी शुरू कर दी, किताबों ने तौर पर पढ़ना कर दिया। इस में मौलाना मौदूदी ने की तालीम के बजाय असरी कुतुब को खासतौर पे मुस्तशरिकीन की लिखी हुई किताबों को पढ़ना शुरू किया। यहाँ से उनको जो है भोपाल जाना पड़ा, उससे आगे भी गए, वो मेरठ भी गए, दिल्ली भी गए, तो महानामा ताज की जो है एडिटरशिप संभाले, फिर उसके साथ थोड़ा आगे गए तो फिर अल जमिया के एडिटरशिप चला। जब मुनीब भाई सुना रहे थे तब मैं ज्वाइन किया अल जमिया के एडिटरशिप। आवाज रुक रुक के आ रहा समझ साहब। बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है। साउंड प्रॉपर नहीं है, डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है। कभी कभी फोन की चार्जिंग अगर बहुत कम रही तो भी होता है। सिस्टम पे है शायद। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि मौलाना मौदूदी ने असरी किताबों को, मुस्तशरिकीन की लिखी हुई किताबों को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद एडिटर के तौर पर उन्होंने जो है महानामा ताज की एडिटरशिप संभाली, असिस्टेंट रहे, फिर खुद एडिटर हुए, फिर उसको छोड़कर आगे गए, कुछ अर्सा मेरठ में रहे, फिर दिल्ली गए। दिल्ली में जाकर जमियतुल उलमा का रिसाला निकलता था अल जमिया, जिसकी एडिटरशिप मौलाना मौदूदी ने संभाली। यहीं पर मुनीब अहमद खान साहब बात रख रहे थे जब मैं ज्वाइन किया था। अल जमिया के या फिर महानामा ताज के जो मौलाना मौदूदी के एडिटोरियल्स हुआ करते थे, वो भी कंपाइल होके आ गए हैं। आफ्ताबे ताजा, शुआए बेनियाम उसके जो है नाम है, और जिसमें मौलाना मौदूदी के वो एडिटोरियल्स हमें मिलते हैं। मौलाना मौदूदी एक 21 साल नौजवान है, जामे मस्जिद दिल्ली में बैठे हुए हैं और मोहम्मद अली जौहर की तकरीर हो रही है। ऐ काश कोई उम्मत का जियाला उठे और इस दुनिया को समझाए कि मुसलमानों के पास जिहाद का फलसफा क्या है। मौलाना मौदूदी के अंदर वो ख्याल पैदा हुआ कि मैं लिखता हूँ जिहाद। फिर वापस आए, 2.5-3 साल मेहनत करके मौलाना मौदूदी ने अल जिहाद फिल इस्लाम किताब तैयार की, जिसके लिए मौलाना मौदूदी ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के खवानीन भी पढ़े और उनका जो तसव्वुर था डिफेंस का, वार का, वो भी पढ़ा, और फिर वो किताब पेश की। किताब तैयार हो गई तो छापने की जरूरत नहीं थी लोगों में, तो उस मौके पर सुलेमान नदवी साहब उसको पब्लिश करवाए। और फिर अबुल कलाम आजाद बुलाए मिलने के लिए, मौलाना मौदूदी से मुलाकात करके आजाद बोले कि सिर्फ यही नौजवान ये किताब लिख सकता और कोई नहीं लिख सकता। ये उनकी जो है राय थी मौलाना मौदूदी को लेकर। फिर वहां से मौलाना मौदूदी जो है वापिस अपने बड़े भाई अबुल खैर मौदूदी के पास हैदराबाद आए। यहाँ दारू तर्जुमा चलता था। दारू तर्जुमे में उनके बड़े भाई मुतरजिम थे अबुल खैर मौदूदी। मेरा ये पर्सनल मानना है कि मौलाना मौदूदी से भी अच्छी उर्दू उनके बड़े भाई की है। तो एक प्रोजेक्ट था बड़ा जिसमें मौलाना मौदूदी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। एक फिलॉसफी की मंतिक की किताब थी जिसका ट्रांसलेशन होना था, तो उसको मौलाना मौदूदी और अब्दुल माजिद दरियाबादी दोनों मिलकर मुकम्मल किए। असफार अरबा 50% मौलाना मौदूदी ने किया, 50% उसका बाकी का काम अब्दुल माजिद साहब ने किया। तो उसके लिए मौलाना मौदूदी को 5000 रुपये मिले, सिक्के कलदार यानी ब्रिटिश करेंसी। उस पैसे से मौलाना मौदूदी ने एक सेकंड हैंड कार खरीदी, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका खरीदा, और मुस्लिह साहब की एक मैगजीन निकलती थी तर्जुमानुल कुरान, उसको इदारे समेत खरीद दिया। ये नौजवान
दुनिया के सामने इस्लाम की एक नई ताबीर पेश कर रहा है। लोगों की नज़र में इस्लाम एक कमज़ोर दीन हो गया और मौलाना मौदूदी ने अपने मेहनत से उस दीन को कमज़ोर के बजाय ताकतवर बना के पेश करना शुरू कर दिया। हर इज़्म का कंपैरिजन इस्लाम से, कम्युनिज्म इस्लाम से कंपैरिजन, सोशलिज्म इस्लाम से कंपैरिजन, कैपिटलिज्म इस्लाम से कंपैरिजन। दुनिया में जब हर कोई अपने अपने फिक्र को पेश कर रहा था, मौलाना मौदूदी ने इस्लाम को पेश किया। यह है उनका वो कारनामा जिसकी वजह से हम मौलाना मौदूदी को दिल से चाहते हैं। बेशक मौलाना मौदूदी इंसान है, अच्छे बुरे काम उनसे भी हुए, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ गालिब है, इस वजह से उनके चाहने वाले भी ज्यादा है। अब मौलाना मौदूदी के कामों को जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि तश्तेरी के साथ, ट्रे के साथ जब देखते हैं तो उनके हम असर राइटर्स की साथ में हम देखेंगे तहरीरात। शिबली मौलाना मौदूदी के पीरियड के उर्दू के सबसे बेहतरीन राइटर। आजाद की तो जो है क्या बोलना चाहिए, तोता लोगों के जो है जहनों पे असर की आवाज, तोता बोलना जिसको बोलते तो तोती बोलती थी अबुल कलाम आजाद। उन्होंने जो लिख देते थे अल हिलाल के अंदर, लोग उसको पढ़ के दीवाने हो जाते थे। तो मौलाना मौदूदी के साथ में ऐसे कॉम्पिटिटर्स राइटर्स, शिबली जैसे, आजाद जैसे, सुलेमान नदवी जैसे, और यहाँ हैदराबाद में डॉक्टर हमीदुल्लाह, और एक मशहूर दूसरे मौलाना थे मौलाना हारून खान शेरवानी और अबादुल्ला साहब। ये अबादुल्ला जमात के रुकन नहीं, पुराने दूसरे हैं। एक और आलिम दीन थे अब्बादी, चाउश थे, उनका भी नाम आता है। तो इन लोगों के दरमियान मौलाना मौदूदी थे। तो यहाँ आसिफ जाही सल्तनत की तरफ से दक्कन की सियासी तारीख के ऊपर काम करना था, कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं था, तो मौलाना मौदूदी ने दक्कन की सियासी तारीख अलग से लिखी। और फिर इसके बाद में मौलाना मौदूदी का एक और कारनामा ये हुआ कि रियासत हैदराबाद के बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ते थे, उनके लिए दीनियात का सिलेबस कंपाइल होता था। तो उसकी 9th और 10th के लिए जो किताबें तैयार हुई वो मौलाना मौदूदी ने तैयार की। आज भी वो सीरीज जो है छपती है, रिसाले दीनियात पार्ट 1 to 10, आप खरीद के देख सकते हैं। दक्कन पब्लिशर जो छापता है 9वां हिस्सा और 10वां हिस्सा, अंदर लिखा हुआ है बाकायदा कि मौलाना मौदूदी को मौलवी सैयद अबुल आला मौदूदी लिखा गया है, क्योंकि उस जमाने में लिखने का तरीका ही वो था। तो उन्होंने पाशा के जो है ऊपर बच्चों के खातिर वो किताब तैयार की थी। मैं पढ़ रहा था दीनियात किताब के बारे में कि जेलों में कैदियों की इस्लाह के लिए जो लिटरेचर मुहैया किया जाता है, उसमें दीनियात किताब लाजिमन रखी जाती है, जिसके पढ़ने से कैदियों के अंदर तवाज़ुन इत्तेदाल पैदा होता है। अब हम अंदाजा नहीं कर सकते, हम आजाद जिंदगी गुजार रहे ना समाज में, हम घूम रहे फिर रहे हैं, हमारी सैर जो है जारी है, हमको कोई बंदिश रोक टोक नहीं है। लेकिन जेल की कैद में रहने वालों से अगर मुलाकात करे तो अंदाजा होता है कि वो जेल के अंदर रहते हुए दीनियात किताब पढ़ के उसके अंदर बैलेंस पैदा होता है। सोचिए ये कितना बड़ा जो है एक वो है अचीवमेंट है कि किसी की राइटिंग्स का इम्पैक्ट ये है कि एक क्रिमिनल अपने सेल्फ कंट्रोल को दोबारा हासिल कर ले। फिर मौलाना मौदूदी की जिंदगी में इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी होती रही। तर्जुमानुल कुरान जब मैगजीन वो यहाँ से निकालते थे, खरीदने वाले बकसरत थे। दरमियान में अचानक एक ऐसा आर्टिकल आ गया जिससे इस वक्त के जो हुक्मरान थे उनके ऊपर क्रिटिसिज्म होता था इनडायरेक्टली। तो 300 मैगजीन्स का ऑर्डर हुकूमत की तरफ से अचानक बंद कर दिया था। तो बड़ा जो है धक्का लगा, लेकिन मौलाना मौदूदी परेशान नहीं हुए उससे। कार बेच दिए, इदारा चलाते रहे, मैगजीन छापते रहे। लेकिन जब मौलाना मौदूदी ने एक प्रपोजल पेश किया था कि दक्कन के अंदर असल मुसलमानों की आबादी 15% से ज्यादा नहीं है, और अगर ऐसे ही हम चले तो फिर आगे जाकर यहाँ पर रियासत हमारी बाकी नहीं रहेगी, लिहाजा यहाँ पर इस्लाम की इशाअत और तबलीग के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम फौरी तौर पर लागू करना जरूरी है। तो उस वक्त के मुदीरुल महाम यानी प्राइम मिनिस्टर के सामने उन्होंने सजेशन जो है अपनी पूरी स्कीम लिखकर पेश कर दी कि यहाँ पर दावत और तबलीग का काम करना जरूरी है, मास माइग्रेशन कराना जरूरी है, और लिटरेचर की तैयारी, दाइयों की तैयारी, मुबल्लिगीन की तैयारी भी जरूरी है। इन चीजों को जो स्कीम बना के मौलाना मौदूदी ने पेश किया था, ये तज़किरे मौदूदी के अंदर भी है और अलग से भी पब्लिश हुई है, जिसके अंदर उन्होंने मौलवियों की तनख्वाहें क्या होती, किताबें छापने पे क्या खर्चा आता, सफर पे क्या खर्चा आता, ये तक तफसीलात लिख दी थी। 3 मशवरे उन्होंने जो काम के दिए थे, एक ये कि दूसरे इलाकों से मुसलमानों को यहाँ लाकर
रियासत दक्कन में बसाया जाए, हैदराबाद में बसाया जाए। सालार जंग उसको मंजूर नहीं की। एक मशवरा था कि मुबल्लिगीन को भेजा जाए, उसको भी मंजूर नहीं किया। बोले इलाकाई जुबानों में इसका तराजिम हो, उसको भी मंजूर नहीं किया। उसके बावजूद मौलाना मौदूदी अपने काम पे जो है लगे हुए। हाकिमत इलाह के ताल्लुक से आजाद कुछ लिखे, शिबली के शागिर्द सुलेमान नदवी साहब कुछ लिखे, मौलाना मौदूदी जो है हुकूमत इलाहिया के क़याम के ताल्लुक से उन दोनों के कामों का तर्जमा किया, यानी जो चीज अधूरी रह गई थी इन्होंने अपने आर्टिकल में पूरी कर। ये वो पीरियड था जब शिबली हैदराबाद आया जाया करते थे, मशवरों के लिए पाशा बुलाते थे। उनकी एडवाइजरी की बुनियाद पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रपोजल तैयार हुए, एजुकेशन पॉलिसी बनी। तो उस मोड़ पर शिबली की कुछ तहरीरात बहुत मशहूर थी। यहाँ के क़याम के दरमियान में 4 किताबें निकली उनकी। अल मामून, जिसमें उन्होंने मामून की बायोग्राफी को पेश किया था। अन नोमान, जिसमें इमाम अबू हनीफा की बायोग्राफी को पेश किया था। वो इतना ज्यादा मशहूर हुई अन नोमान कि शिबली के नाम के साथ नोमानी टाइटल लगा दिया गया, वरना नोमानी उनका टाइटल उससे पहले नहीं था। फिर वो वापस दिल्ली चले गए शिबली, और फिर अलीगढ़ भी गए। वहां से उनके जो है वो रिसाले लखनऊ से निकलते थे। तो ये हीरोज ऑफ इस्लाम की उनकी सीरीज थी, जिसमें सीरत नबी और सीरत सैयदना उमर और दीगर मुख्तलिफ पर्सनालिटीज की बायोग्राफी उन्हें लिखना चाहते थे, मगर वो हुआ नहीं वैसा, वो काम अधूरा था। उनके बाद उनके शागिर्द सैयद सुलेमान नदवी जो है उस काम को पूरा किया। तो मौलाना मौदूदी ने इस बोर्ड पर नाम लिए बगैर एक बात रखी कि किसी को हीरो मानने के लिए पैरामीटर क्या है। बाप बादशाह था, बेटा शहजादा है, ये पैरामीटर नहीं है। क्या सल्तनत और जो है जायदाद, ये पैरामीटर नहीं, ये भी पैरामीटर नहीं है। तो फिर मौलाना मौदूदी ने अपनी तरफ से बात को पेश किया कि अगर कोई दीन का खादिम हुआ, दीन के तहफ्फुज़ के लिए उसने कुछ काम किया, तो फिर वो पैरामीटर, वो कामयाबी का। सिराज भाई, सिराज भाई उधर का डोर खोल दीजिए। हाँ, मैं अर्ज कर रहा था कि मौलाना मौदूदी ने शिबली की उस सीरीज के बिलमुकाबिल इस्लाम के एक्चुअल हीरोज कौन होते हैं, इस आइडिया को पेश करना शुरू किया। और तजदीद व इह्या दीन किताब सामने आई, आप लोग पढ़ चुके हैं उसको, तजदीद व इह्या दीन को, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ऐसा हुआ थोड़े दिनों के बाद में मौलाना मौदूदी ने इस चीज को रियलाइज कर लिया, दक्कन के अंदर ऐसा माहौल ही नहीं है कि यहाँ पर कोई इस्लामी तहरीक जन्म ले सके, पनप सके, लिहाजा दक्कन छोड़कर जाना जरूरी है। तो यहाँ से शिफ्ट कर गए। तो पहले ट्रिप में जो दिल्ली गए थे, जब अलजमिया की एडिटरशिप थी, तो उस पीरियड में अब्दुल सलाम नियाजी से मौलाना मौदूदी ने अरबी सीखी थी और अच्छी उसके अंदर दस्तरस पैदा कर ली थी। और फिर अब अगली बार जब गए तो फिर मौलाना मौदूदी ने मौलाना अशफाकुर रहमान कांदलवी के मदरसे में जाकर अपना कोर्स मुकम्मल किया और फिर सनद हासिल की। मौलाना अशफाकुर रहमान कांदलवी के मदरसे का नाम था मदरसे आलिया फतेहपुरी। वो फतेहपुरी मस्जिद मदरसे आलिया आज भी दिल्ली में मौजूद है, चांदनी चौक के करीब में। मैं तो जाकर देखकर आया हुआ। यही मौलाना अशफाकुर रहमान कांदलवी से मौलाना मौदूदी पढ़े और जकरिया साहब भी पढ़े। मौलाना जकरिया फजाले अमाल के राइटर, और मौलाना जकरिया शेखुल हदीस हो गए और मौदूदी मरदूदी हो गया। समझने दिया कैसे हो गया ऐसे। एक ही उस्ताद से पढ़े, एक ही किताबें पढ़े, मुअत्ता इमाम मालिक, तिरमिजी, और उसके बावजूद दोनों को लेकर उम्मत के लोगों का रवैया ऐसा रहा, एक को हीरो और एक को विलन समझने लगे, जबकि काम को देखने से अंदाजा हो जाता, दोनों के काम के जो पैरामीटर्स है उससे अंदाजा हो जाता। पर मौलाना मौदूदी ने अपने तालीमी सिलसिले को मुकम्मल किया, अधूरा नहीं छोड़ा। तो अब्दुल सलाम नियाजी से जो पढ़ने जाते थे, उनके बायोग्राफीज में वाकयात मिलते हैं कि अब्दुल सलाम नियाजी साहब की जुबान बड़ी जो है कड़वी थी, गालम गलोच करते थे, गुस्से के तेज थे, उनसे पढ़ना बहुत मुश्किल था। अव्वल तो तैयारी नहीं थे किसी को पढ़ाने के लिए, लेकिन मौलाना मौदूदी को पढ़ना था। वो गुजारिश किए, दोनों भाई, बड़े भाई अबुल खैर और मौलाना दोनों गुजारिश किए हम पढ़ना चाहते। तो वो टाइम मुकर्रर करे कि अगर मेरे से अरबी पढ़ना चाह रहे तो तहज्जुद पे उठ के आना मेरे पास घर। किताबों में आता है कि मौलाना मौदूदी रोजाना अपने भाई को लेके 3 मील पैदल चल के जाते थे। और टेस्टिंग हुई शुरू में, तो पढ़ने के लिए आए तो उस्ताद खिड़की में से देखे, अच्छा पढ़ने आए, आज इरादा नहीं है कल आ जाओ।
दूसरे दिन कहते बोले ठीक है आ तो गए, जाओ जाओ कल देखेंगे। जब यकीन हो गया कि ये बच्चे जो है तकनी जुबान में अगर मैं बोलूँ तो चिकट है, छोड़ने वाले नहीं है पढ़े बगैर, तो पढ़ाने राजी हुए, पढ़ाए। और मौलाना मौलूदी को इतना अच्छा पढ़ाया कि वो बाद में अस्फार अरबा के मुतरजिम हुए, जिससे उनको पैसे मिले, वो मैगजीन की जो है खरीदारी। आगे जाके फिर दीनी कुतुब के जो प्राइम सोर्सेज है उन्होंने अपने जो है तौर पे कुछ चीजें मुताले में पढ़ लिए। तो आलमगीर मस्जिद में जाकर जो बैठकर पढ़ने की आदत थी मौलाना मौलूदी की, उसके ताल्लुक से तो बहुत कुछ आप लोग सुने हुए भी है, पढ़े हुए भी है कि अफजलगंज सेंट्रल लाइब्रेरी से मौलाना मौलूदी एट ए टाइम 5 से ज्यादा किताबें नहीं ले सकते थे। तो यहाँ मौलाना मौलूदी ने अपना हल्के अहबाब बनाया हुआ था, एक सर्कल था, फ्रेंड सर्कल। तो सारे फ्रेंड्स के कार्ड्स मौलाना मौलूदी को मिल गए, हर एक के नाम की 5-5 किताब उनको मिल सकती थी। तो नतीजतन 20-30 किताबें एट ए टाइम उनको मिल जाती थी दोस्तों के कार्ड की बुनियाद पर। तो एक बंडी में रिक्शे में जो है डालकर मौलाना मौलूदी उसको ठेलते हुए ढकेलते हुए लेके जाते थे। वहां जाकर आलमगीर मस्जिद में घंटों घंटों बैठकर उसका मुताला करते। जब हो जाता फिर वैसे ही उसको बंडी को ढकेलते हुए वापस लाते रिक्शे को और फिर दूसरी किताबें ले जाते। उन्होंने अपने झूठे अल्फाज में यूं लिखे कि मौलाना मौलूदी ने जब क़याम हैदराबाद में मैं जो है मौजूद था हैदराबाद में, तो उस वक्त किताबों की अलमारियों की अलमारियां मैंने अपने जहन में उतार ली। और उसके बारे में मौलाना मौलूदी बोलते कि वो इल्मी आवारगी थी, बेमकसद पढ़ता था, बगैर सोचे समझे क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, जो किताब हाथ को आ गई दिमाग में आप पढ़ना चाहिए पढ़ लेता था। वो सब फायदा दिया उनको। आगे जाकर जब वो कंपैरिजन कर रहे थे इस्लाम और जाहिलियत का, तो उस मौके पर वो सारी चीजें उनको फायदा दी। पढ़ना हमेशा फायदा देता, आज नहीं कल उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट हमारे सामने आ ही जाता। मौलाना मौलूदी ने उसके बाद शऊरी मुसलमान क्या होता है इसके ऊपर लिखना शुरू किया। तो बहुत जो है उसको सराहा भी गया, कुछ लोग जो है थोड़ा सा अलर्ट भी हो गए, इसलिए कि हकीकी और शऊरी किस्म की टर्मिनोलॉजी जिससे पहले मिर्जा गुलाम अहमद इस्तेमाल करता था और बहुत अच्छा इब्तिदान लिखा करता था, बाद में जो है वो कुछ झूठा दावाए नबूवत कर बैठा, झूठा दावाए खुदाई भी कर बैठा, खुदा मेरे जिस्म में हिलोल करता, ये दावा भी है। पर मौलाना मौलूदी से ऐसे अंदेशे भी बाज उलमा को हुए थे, अगर वो झूठे अंदेशे थे, एक भी बात उसमें से सच्ची साबित नहीं हुई। मौलाना मौलूदी ने रियलाइज किया कि जो उलमा उम्मत की इमामत के मनसब पे बैठे हुए हैं वो गाफिल है, उनको अंदाजा नहीं है खतरे का, तूफान से कितना नुकसान हो सकता है इसका कैलकुलेशन करने की सलाहियत उनमें नहीं है। लिहाजा मौलाना मौलूदी ने एक अप्रोच अडॉप्ट किया, और वो अप्रोच मौलाना मौलूदी का नया अप्रोच नहीं था, उनके अकेले का नहीं था, इससे पहले बहुत से लोगों का यही अप्रोच रहा है। किन किन लोगों का रहा है तो उनमें नाम आ सकते हैं जमालुद्दीन अफगानी के नाम आ सकते हैं, रशीद रजा का नाम आ सकता है, मोहम्मद अब्दू का नाम आ सकता है, हसनुल बन्ना का। ये मौलाना मौलूदी के सदी के लोग। पुरानी तारीख में अगर जाए तो फिर उसी उसूल पर काम करने वालों में नाम आएगा इब्नुल क़य्युम जौज़ी का, नाम आएगा उसके अंदर वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का, इमाम गजाली का, और ऊपर चले गए तो नाम आएगा इमाम अबू यूसुफ का, इमाम अबू हनीफा का, इमाम शाफई का। इसलिए कि इन लोगों ने उम्मत के रिवाइवल के लिए नॉलेज को एक टूल के तौर पे अडॉप्ट किया। इल्म को आम करो, किताबों को आम करो, लिखाई पढ़ाई को आम करो, जितना लोग लिखेंगे पढ़ेंगे नॉलेज में इजाफा होगा, उतना लोगों को राह हिदायत मिलेगी, दीन को समझेंगे, जिंदगियों में दीन के मुताबिक अपने आप को ढालेंगे। इस चीज को, इस आइडिया को इन सारे लोगों ने पेश किया, ये कॉमन फैक्टर था सबका। तजदीद व इहयाए दीन में इल्म को, इल्म के जराए को उम्मत के हाथों तक पहुंचा देना, ये चीज को मौलाना मौलूदी ने भी अडॉप्ट किया। लिखते थे आम पब्लिक के लिए लिखते थे। हमारे एक दोस्त है डॉक्टर माज अमजद वारिसी, वो कहा करते हैं, उनका जुमला है ये पेटेंट, कि तफहीम लफ्ज मौलाना मौलूदी की पहचान है। मैं पूछा वो कैसे, मौलूदी है ना उनकी पहचान? बोले नहीं नहीं, मौलाना मौलूदी दरअसल जब भी लिखते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि दीन की कोई बात लोगों के फहम में उतर जाए, वो उस मसले की तफहीम कर देते हैं, उस बात की तफहीम कर देते हैं। तो ये मौलाना मौलूदी की खासियत है, उनकी राइटिंग का खास स्टाइल। इसके भी मुकाबिल अगर हम देखें तो मौलाना मौलूदी के हम ऐसा राइटर्स में मंजूर नोमानी भी है, अलीमिया नदवी भी है, उनकी राइटिंग में तफहीम का वैसा फैक्टर नजर नहीं आता। फिर मौलाना मौलूदी ने जब एहसास कर लिया दक्कन में चौके मिशन कबूल नहीं कर रहे हैं दावती काम का, अब यहाँ से निकल कर दूसरी जगह पे जाना चाहिए,
تو اپنے میگزین کے اندر وہ لکھا کرتے تھے صالح جماعت کی ضرورت، اسلامی نظام کے بقا کے لیے کیا کرنا ہے، سیاسی کشمکش، اسلام اور سیاسی کشمکش. اس میں مولانا مودودی نے کمپیریزن پیش کیا اس وقت کے پولیٹیکل پارٹیز کا، پولیٹیکل سسٹمز کا اور اسلام کا. کانگریس کی بھی اس کے اندر جو ہے بہت ساری نیگیٹو باتیں مولانا مودودی نے پیش کی، بڑے بڑے لیڈروں کی بہت ساری برائیاں مولانا مودودی نے اس کے اندر دلائل کی بنیاد پہ کی، پرسنل نہیں، امت کو نقصان پہنچانے والی. خلافت موومنٹ کے تعلق سے مولانا مودودی لکھے. دو قومی نظریہ جب پیش کیا گیا تھا تو مولانا مودودی نے دو قومی نظریے کے ایک حصے سے اتفاق کیا اور بڑے حصے سے اختلاف کیا. اقبال نے اس بات کو پیش کیا تھا ٹو نیشنز تھیوری، مسلمان ایک الگ قوم ہے، دوسرے ایک الگ قوم ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے. ہم توحید کے شریعت کے پاسدار اور قائل اور دوسرے لوگ توحید کے شریعت کے پاسدار قائل نہیں ہیں، تو ایک نہیں ہو سکتے. تو مولانا مودودی نے اس تعلق سے بہت وضاحت سے لکھا کہ دو قومی نظریے کے اندر جو چیزیں پیش کی جا رہی ہے، اگر دین کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بات تو صحیح ہو جاتی، مگر دوسری اور بھی فیکٹرز اس کو خیال کرنا ہے. ملکیت زمین کے مسئلے کے اوپر مولانا مودودی نے لکھا، سود کے مسئلے پہ مولانا مودودی نے لکھا. ایسا لکھا کہ دشمن بھی ان کی تعریف کرتے ہیں ان کتابوں کو لے کر. اور پھر تو ایسی اسلامی ریاست ہو تو لوگوں کے لیے ماڈل کے طور پہ آ جائے. تو پھر زمینداروں میں سے کچھ لوگوں نے مولانا مودودی کو لیٹر لکھے کہ اگر آپ کے پاس پرپوزل ہے تو ہم جگہ دینے تیار ہیں. اور علامہ اقبال کو جب یہ اسکیم معلوم ہوئی تو اقبال نے مولانا مودودی کو خط لکھا کہ آپ آئیے، آپ نے جو تصور پیش کیا ہے اسلامی ریاست کا، آئیے دارالسلام کے نام سے وہ چیز بنا کر ہم دنیا کے سامنے ایک ماڈل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مولانا مودودی یہاں سے شفٹ کر جاتے ہیں اور جا کر رکتے ہیں ہندوستان کے لاسٹ پوائنٹ پہ، آج جو انڈین بارڈر کا لاسٹ پوائنٹ بنا ہوا ہے، اور جہاں سے پہلے سنیل دت ایم پی ہوتا تھا، آج کل سنی دیول جہاں سے ایم پی ہوتا ہے، گرداسپور. گرداسپور میں سارنا نام کا ایک ریلوے اسٹیشن تھا، لاسٹ اسٹیشن ہے وہ، اس کے بعد پھر دوسری کنٹری کی بارڈر آ جاتی. تو سارنا کے قریب مولانا مودودی نے جا کر ایک بہت بڑے زمیندار کی زمین پر ایک آئیڈیل بستی قائم کی، اس کا نام دارالاسلام رکھا، اور دارالاسلام کے اندر اسلام کے مطابق کیسے جینا ہے اس خاکے کو پیش کرنا چاہتی تھی. میں یہاں اس سلسلے کو آج کی کڑی میں روکتا ہوں. اگلی کڑی میں انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو پھر جاری رکھیں گے، جماعت اسلامی کا قیام اور باقیہ ان کی زندگی کی بہت ساری خدمات کے اوپر اجمالی باتیں انشاءاللہ آئے گی. 5 منٹ بچے ہوئے ہیں، کچھ سوال جواب آپ کی طرف سے، اضافے، کمی پیشی، مشورے سب شریک ہو سکتے ہیں. CPO के आशर मान میرے خیال سے کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کہیں گے، ایسا محسوس ہوتا ہے. بہرحال ابتدائی سفر آپ نے سنا دیا ہے، اب اس کے بعد وہاں قیام پاکستان اور پھر تحریک اسلامی کی داغ پہ، وہ سب انشاءاللہ سیکنڈ ایپیسوڈ میں نیکسٹ جمعہ کو ہوگا. جی کوئی ایک بات اس خاص میں بات یہ پوچھیں؟ ہے کہ مولانا مودودی کو کتنی زبانیں آتی تھی. ایسے تو بہت سارے لوگ جو ہے لکھتے رہتے، تو مولانا مودودی کو عربی، فارسی، اردو، ہندی اور ترکی بھی آتی تھی، مگر الف بے سے لکھی جانے والی ترکی، ABCD والی ترکی نہیں. جی یہ آپ کچھ فرما رہے تھے منیب بھائی؟ جی نہیں، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم دعا کر لیں. دعا کر لیجیے منیب بھائی، سوال نہیں آ رہا.
تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی، اور درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ یہ رفقا کا ساتھ اور ان کا ذوق جو ہم کو یہاں تک آج 72ویں دن تک لایا، اللہ کرے یہ جاری رہے اور اس سے ہم یقیناً سب فائدہ اٹھائیں اور فیض پاتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ کہنے، سننے، پڑھنے سے کہیں اور زیادہ آگے ہمیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کا ذوق، شوق اور جذبہ عطا فرما دے۔ ابانی آمین ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے علم میں اضافہ فرما دے اللہ، اور ہمارے فہم میں اضافہ فرما، تاکہ ہم تیری ان باتوں کو نہ صرف خود سمجھیں بلکہ اوروں کو سمجھانے کے لائق ہوں۔ اے پروردگار عالم، ہماری کوتاہیوں کو درگزر کر، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت کر دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اللہ ہماری بیویوں، ہمارے بچوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقوں کا امام بنا۔ اے الہ العالمین، اس ماہ محرم میں، اس سے قبل ماہ ذی الحجہ میں کہیں ہم نے اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کا تذکرہ سنا ہے، تو اس ماہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے جو عظیم قربانی دی ہے، اس امت کو اس خلافت من اعلیٰ منہج النبوہ پر باقی رکھنے کے لیے اے اللہ اسے پھر سے جاری ساری کرنے کی تگد اور کوشش میں ہم سب کو بھی عمل کرنے اور کوشش کرنے اور اس پر جاری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے اندر کوتاہیاں، کمزوریاں جو کچھ ہوں، اس سے درگزر فرما، ہماری غلطیوں کو درگزر کر، گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، قرآن کی تلاوت پابندی سے کرنے والا بنا دے، احادیث نبویہ کو سمجھ کر پڑھنے والا اور عمل کرنے والا بنا دے، اور لٹریچر کو پڑھنے والا، اور ہمارے ذہن میں، فکر میں، فراست میں، تدبر میں، اور ہمارے ذہن کے ان گوشوں میں جو بہت سی باتیں نہیں سماتی ہے، نہیں کھلتی، اللہ ان گوشوں کو کھول دے۔ اے اللہ، یہ تیرے دین کے غلبے کے لیے کوشاں کرنے کے ارادے سے یہ اسٹڈی سرکل قائم کیا گیا ہے، تحریک اسلامی سرکل ہے۔ اے پروردگار عالم، اپنی شایان شان ہم سب کو اجر عظیم عطا فرما، اور اے الہ العالمین اس کی افادیت اور اہمیت ہم سب کے ذہنوں پہ واضح بھی کر، اور ہم سب سے اس عمل کو قبول بھی فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ بھائی عبدالصمد کا، جنہوں نے اپنی تمام مصروفیات کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے بھی ہوں گے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ Mute the mic. I want to talk to you.